حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک روز حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک بار فرمانا بھی کافی تھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر قسم والا معاملہ نہ بھی اختیار کرتے تو ہمیں پھر بھی آپ کی بات کا اتنا ہی یقین تھا۔ قسم بھی اٹھائی اور 3 بار ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے جی سامنے صحابہ علیہم الرضوان بیٹھے تھے، وہ تو لرز گئے، قسم بھی پھر 3 بار بھی کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ بھئی کون ہے وہ اس کے لیے اللہ کے رسول 3 بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہوا۔ اعلیٰ حضرت ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا، وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہوا۔ بڑا دھیان رکھا کریں حضرت، اسلام یا تو کتابوں میں ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں ہم سارے کہ ہمارے کردار میں بھی اسلام آئے حضرت، یا کتابوں میں میرے سامنے کھلی پڑی ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں کہ اور سارے آج کے بعد نا ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہمسائے ہیں، ہم کیسے ہمسائے ہیں۔ ایک بزرگ ہے تو اور ایمی بزرگ نہیں تھے حضرت، ایمی نہیں بزرگ بن جاتا کوئی، ایمی نہیں نام زندہ رہتے جی۔ تو وہ حضرت کے نا دوست ملنے آئے ان کو، تو ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے۔ تو ان کے جو دوست آئے نا وہ کہنے لگے، حضرت بڑے زیادہ چوہے ہیں آپ کے گھر میں۔ کہا بھائی کوشش کر رہا ہوں تو بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کو نا ایک بلی رکھ دیتا ہوں، بلی میں لا کے نا آپ کو دیتا ہوں تو سارے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ آگے سرچ کرتے ہیں، حضور کچھ تو کھا جائے گی تو جو باقی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے بلی کے ڈر سے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھاگ جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کہ ظاہر ہے حضرت وہ پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، میری وجہ سے میرے ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ اور یہ بہترین لوگ تھے حضرت، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس تھا حضرت، جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے جن کے دلوں میں محبت تھی حضرت۔ وہ سمجھتے تھے انسانیت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو بھاگیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ حضور ظاہر ہے پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کوئی ان کا نا کوئی ریڑھی وغیرہ لگاتے تھے جس میں وہ کچھ سالن بنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے جب بھی حضرت سے خریدنے آنا تو حضرت کو کھوٹا سکہ دینا۔ حضرت کو پتہ ہوتا تھا پھر بھی چپ کر دینا۔ وہ ساتھ جو ہیلپر وغیرہ تھے نا انہیں کہنا حضرت کھوٹا سکہ دیا۔ فرمایا جمع کرتا جا۔ اس نے جب بھی حضرت سے سالن لینا حضرت کو کھوٹا سکہ دے دینا، آپ نے جمع کرتا جا۔ وہ ایک دن تنگ آ کے نا وہ شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے تو آپ کیوں لے لیتے ہیں؟ فرمایا یار میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دھوکہ دے لے کسی اور کو نہ دے۔ چل مجھے دے لے، اگر میں نہیں دھوکہ کھاؤں گا کسی اور کو دے گا جا کے، میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کوشش فرمائیں حضرت،
چیک کریں ہم کیسے بیٹے ہیں، ہم کیسے بھائی ہیں. کیا جس طرح کا اسلام نے کہا ہے ہم ویسے بھائی ہیں؟ کیا جس طرح کا اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم ویسے خاوند ہیں؟ چیک کریں حضرت، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں خود کو چیک کریں، کیونکہ کل جو چیکنگ ہونی ہے نا وہ اسی روشنی میں چیکنگ ہونی ہے. جو میں نے آیت پڑھی نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے پوچھا جائے گا. تو جو پوچھا جائے گا نا وہ اسی انداز سے پوچھا جائے گا جو انداز قرآن پاک نے بیان کیا. روز قرآن پاک کے انداز سے نا اپنے آپ کو چیک کریں. جس طرح کا قرآن پاک نے کہا ہم ویسے گاہک ہیں، ہم ویسے محلے دار ہیں، ہم ویسے رشتہ دار ہیں، ہم ویسے بیٹے ہیں، ہم ویسے بھائی ہیں، ہم ویسے خاوند ہیں، ہم ویسے داماد ہیں. چیک کریں حضرت اپنے آپ. بڑی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میرے معاشرے کو اپنی چیکنگ کرنے کی حضرت، بڑی زیادہ ضرورت ہے. اور حضرت جو انداز اسلام نے دیے نا کبھی اختیار کر، یہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے حضرت. یہ ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے حضرت. یہ ساری پریشانی ہے اس لیے حضرت. مجھے یاد ہے جی جو میں نے کہا ہے نا کہ چیک کریں کہ جیسا اسلام نے کہا ہم ویسے بھائی ہیں. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تب حیات تھے حضرت، آپ نے خود بات سنائی ہے. فرماتے کوئی پائیا سی، آپ کا انداز تھا کوئی پائیا سی تو باغ انداز سی حضرت، اس کو نا باہر بلڈ کینسر ہو گیا حضرت. اور پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کی سٹیج گزر چکی. یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے نا یہ آپ کا میرا اور ڈاکٹروں کا ہے، اتنے کوئی سٹیج سٹوج نہیں ہے حضرت جی، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ سٹیج والا معاملہ نا ادھر چلتا ہے حضرت جی، اتنے کوئی سٹیج والا معاملہ نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ سٹیج والا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ ادھر ہے سٹیج والا معاملہ. ہم مجبور ہیں سٹیج کے آگے، ڈاکٹر مجبور ہیں سٹیج کے آگے، اللہ نہیں مجبور سٹیج کے آگے، وہ نہیں مجبور ہے. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے. پتہ بھی تب چلا کہ حضرت جب علاج کا وقت اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا حضرت، وہ باہر ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بچنا تو تو نے ہے کوئی نہیں، تجھے تیرے پاس کو تھوڑا وقت رہ گیا، جا جا کے اپنے بیوی بچوں میں گزار. اور حضرت جی اکثر و بیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر، میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. اکثر و بیشتر یہ ماحول بن جاتا ہے کہ ان کو والد کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. پھر جب صرف ابو جی آ جائے نا باہر سے اور پیسے نہ آئیں تو پھر تو وہ ابا چبھتا بھی بڑا ہے. اور کچھ ویسے بھی جو فیملی ہیں نا جن کے والد اکثر باہر ہیں تو پھر وہ بچوں کو بھی نا ذرا والد کی عادت نہیں ہوتی اتنی. پھر ظاہر ہے وہ اب آئے گا، اس نے روکنا بھی ہے، اس نے ٹوکنا بھی ہے، وہ پھر اور برا لگتا ہے. وہ تو پیسے بند جڑے مہینے بعد آندے سن وہ تو روک بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، وہ ویسے زہر لگتا ہے. پھر وہ بھی بیچارہ بیمار ہو کے آ گیا. اب وہی ہوا، وہ جب روکے جب ٹوکے پیسے مہینے والے بند تو کس کو اچھا لگے. بہرحال بیچارہ مایوس ہوا بڑا زیادہ رویہ دیکھ کے. اس نے فیصلہ کیا مرنا تے ہے بھی نہ جنی مرنا باری مریے چل کے. بیٹا قدر کرنا ہمیشہ اپنے والد کی، ادھر ہو ادھر ہو اس کی قدر کرنا. کبھی بھی پیسے کو اس پہ ترجیح نہ دینا. پیسے پھر مل جاتے ہیں نہ کہیں سے والد نہیں ملتا کبھی بھی ادھر. لیکن میں جو میرے معاشرے کا مزاج ہے، جو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں. وہ جو اکثر باہر والے احباب ہوتے ہیں نا اولاد کو ان کی کم، وہ جو پیسے آتے ہیں نا مہینے بعد، پیسے بھی بند، وہ تو ہے بھی بیمار، وہ تو پھر انہیں روکنا ٹوکنا بھی، وہ کس کو اچھا لگے. بیوی کا رویہ بھی عجیب و غریب، اولاد کا رویہ بھی عجیب و غریب. اس
उसने मायूस हो के ना उसने कहा मर तो जाना है, अब इधर नहीं मरना, बाहर ही मरूंगा जाके। टिकट शिकट करवाई उसने, तैयारी कर दी बाहर जाने की। वो बिल्कुल साथ ही ना भाई की फैमिली थी, छोटा भाई, वो इंतकाल कर चुका था, बेवा भाभी और यतीम बच्चे। ये हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला ने सुनाया। फिर अक्सर हज़रत ये नहीं जो बाहर वाले हैं, इधर भी जो हम मर्द हैं ना, हम अपनी आंखों से बड़ा कम देखते हैं, जो हमें दिखाया जाता है हम देखते हैं। स्पेशल फिर जो हमारी फैमिली के वाले से, जो हमारी बीवियां हमें बताती हैं ना, हम मनो अन उस पर यकीन करते हैं। भाई अपनी बीवी से भी बड़ा प्यार करो, लेकिन तहकीक किया करो। ये बात जो मुझे सुनाई और बताई जा रही है, ये वो तो बेचारा था ही बाहर, जो उन्होंने टेलीफोन ते दसना ना ऐ कीता जे तुहाडे भरा ने अज, अच्छा एडा मनूस है, अज तुहाडी भाभी ऐ करके गई जे, अच्छा एडी मनूस है, तुहाडे भतीजे ते जेड़े, बेचारा तो आगे बाहर था, वो भर दिया गया था जो भी ना, उदी कोठी नाल यतीमा दा माड़ा जिहा मकान, आता था बाहर से लेकिन कभी उसने देखा ही नहीं है। वो जो बेवा है पीछे, जो यतीम मेरे भतीजे भतीजी हैं, क्या उनका हाल है, कभी नहीं पूछा, देखा ही नहीं कभी जाके। ब्लड कैंसर था, रात को नींद आ नहीं रही थी, जाग रहा था, बारिश बरस रही थी। वो साथ वाले घर से ना जरा सारी रात आवाजें आती रही यतीमों के घर से, इंज कर पांडे उधर कर उधर कर। अब रात तो नहीं मुनासिब, अब सुबह जाके दूंगा दस्तक। सुबह उठा, बीवी ने भी बड़ा मना किया, बच्चों ने अबू जी कितने चले हो, तो है ही इंज दे ने, वो तो ये है, तुहानू तो पता ही नहीं तुहाडियां भतीजियां दा किरदार की है, तुसीं ते बाहर हुंदे हो महल्ले विच इंज। उन्हें कहा जो भी ने तुहाडा भी वेख लिया, मैं चला मेरे भरा दी निशानी। उसने जाके दरवाजा खटखटाया, भतीजी ने दरवाजा खोला, पहली बारी ताया घर आया सी और रोई पई है। खैर सिर ते प्यार दिता, अंदर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं, सारा घर गिला। पूछा सारी रात आवाज आती रही की है? उन्हें कहता है वो सारी रात ना घर चौंदा रहा है, कदी भांडे इधर रखने सा, कदी भांडे इधर रखने, सारी रात जागते रहे हैं। वो तुहानू आवाज़ा गई होनी है, आंखों से आंसू आ गए। जालमा इत्थे ते गैर मसाया होए ते इस्लाम है तेरे अपने, क्या हम इस तरह नहीं है? इत्थे ते गैर होए ते अल्लाह दे रसूल फरमा रहे हैं वो मोमिन ही नहीं है, तेरा अपना खून। ठीक है यार, रंजिशें होती हैं, खुदा का नाम दो। तुम तो आपस में वो रवैये किए बैठे हो जो इस्लाम तुम्हें कुफार के लिए भी इजाजत नहीं दे रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब लश्कर रवाना किया, फरमाया कोई सब्ज दरख्त ना काटना, किसी बच्चे पे, किसी निहत्ते पे, किसी औरत पे तलवार ना उठाना, कलीसा में बैठे हुए किसी राहिब पे तलवार ना उठाना, जो आगे से हथियार फेंक दे उस पे तलवार ना उठाना। जो रवैया इस्लाम हमें उनसे रखने की इजाजत नहीं दे रहा, हमारा आपस में वो रवैया है। रो पड़ा हजरत, तो उसने कहा क्या जुल्म हो गया मुझसे, कल जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने फैसला किया टिकट अगे पहले यतीमा का घर बनवा के जाना है। ठेकेदार बुलवाया, एस्टीमेट लगवाया, क्या काम शुरू कर। रोज जनाब कुर्सी रख के ना सामने यतीमा के घर दे लत्त लत्त रख के बह के जनाब मकान बनदे वेखना। बुढ़ियां जनाब करदे ने गल्लां कीतियां, साडा हक है, तुसीं देशण लगे हो सारा उन्होंने। मकान बनता रहा, वो सामने कुर्सी ते ना लत्त रख के है इत्मीनान ना बैठा रहा। मकान तैयार हो गया, चाबी उन्होंने वाले की थी, टिकट कराई थे बाहर जाके उसने काम शुरू कर दिया और इंतजार करता रहा। आज मरिया, कल मरिया, ब्लड कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया हुआ भाई स्टेज गुजर चुकी है, बस इंतजार में था। आज मरिया, कल 2 महीने गुजरे, 3 गुजरे, 4 गुजरे, 5 गुजरे, 6 गुजरे, 7 गुजरे, 8 गुजरे, 9 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर गए। बड़ा हैरान हुआ। डॉक्टर तो कहता ही तेरे को बड़ा भी अगर टाइम है तो 3 to 4 महीने का, इतने तो 2 साल हो गए ने, चल के चेक तो करावा फिर एक बार।
वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर देख के हैरान रह गया। उसने कहा तू जिंदा किस तरह है ये तक, तो ब्लड कैंसर का मरीज है, तुझे तो अभी तक मर जाना चाहिए। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं भी तो यही रहा हूँ कि आपने तो कहा था हाथ तेरे पास 3 से 4 माह का टाइम है, इधर तो 2 साल गुजर गए, मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसने कहा सारे टेस्ट करो हजरत जी। हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जब उसके टेस्ट किए गए, ब्लड प्रेशर की, ब्लड कैंसर की स्टेज होना गुजरना तो दूर, उसके टेस्ट इस तरह के आए कि इसको कभी ब्लड कैंसर था ही नहीं है। तुम ही बनवा के वेख किसी का, तुम ही बनवा हाँ कदी किसी का, फिर वेख हुंदा की हम पुत्र, हम दुआएं नहीं इकट्ठी करते हैं। जैसे सारे अपना अपना चुगा चेक करिए ना, असी हावां इकट्ठियां की दी दुआ कोई भी नहीं, असी दुआ कोई भी नहीं, दुआवां इकट्ठियां। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे बंदिया जो तेन डॉक्टर कहता ना जी हूँ बस दुआ ही करो, तो तू उदू दुआवां लभन जाना। अल्लाह दे बंदिया पहले ही दुआवां लभ के रख सा, जो तेन लोड़ पवे तो तेन दुआवां लभन ना जाना पवे, जो लोड़ पवे तेन दुआवां करवान ना जाना पवे, पहले ही इकट्ठियां करके रख, पहले ही जमा कर। तू दुआवां नहीं, तू हावां इकट्ठियां की दी ने, असीं हावां इकट्ठियां की। जो रवैया इस्लाम काफिरों से रखने की इजाजत नहीं देता हजरत, हमारे आपस में वो रवैये हैं ना, सी चंगे मल्लेदार, ना सी चंगे भरा, ना सी चंगे दामाद, ना सी चंगे शहरी, ना सी चंगे पाकिस्तानी नहीं है। चेक करिए अपने आप, बनवाओ कभी किसी यतीम का, फिर देखो हजरत होता क्या है। दुआ तकदीर बदलती है, बदल जाती है दुआओं से तकदीर, लेकिन को लवे भी तो सही ना। ये अब्बासी खलीफा था, हजरत इमाम मालिक के पास आया, आगे कहता है हजरत जी मेरे लिए दुआ करो। फरमाया मैं तो दुआ कर दांगा, लेकिन जड़ियाँ सारा दिन बाद दुआवां लेना तो मैं की करा, मैं तो दुआ कर दांगा, लेकिन जो अल्लाह की मखलूक को तंग करके सारा दिन बद्दुआएं लेता है उसका मैं क्या करूँ। ध्यान रखो ज़ैत हमारी वजह से कोई तंग ना हो, कोई परेशान ना हो हमारी वजह से। ये क्योंकि मैं इधर से आता हूँ शाबा चौक, ज़ाहिर है उधर से मैंने आना होता है बाहर से, ये आगे आके ये वाला यू टर्न लेता हूँ हजरत जी, और तकरीबन हजरत कभी है ना हुआ एक दो भाई ने रेड़ी वाले ना, उन्होंने हजरत जी यू टर्न के बिल्कुल सामने रेड़ी खलारनी होती है। पता नहीं उनके ज़हन में क्या होता है कि शायद जड़ी गड्डी लंघेगी वो मेरी रेड़ी वेखेगा, तो शायद मेरे को हमेशा हजरत जी उन्हें यू टर्न दे बिल्कुल, और फिर इस अंदाज से गाड़ी खड़ी करता है कि आप उसकी रेड़ी खड़ी होने की वजह से ना एक बार में गाड़ी टर्न नहीं कर सकते, आपको एक बार गाड़ी बैक करनी पड़ेगी, आपको एक बार गाड़ी बैक करनी पड़ेगी, फिर आप पीछे करेंगे गाड़ी, फिर आप जो है ना गाड़ी अल्लाह हजरत अगर वो रेडी खड़ी ना करे तो सड़क इतनी बड़ी है कि आपकी गाड़ी एक बार टर्न, अब मैं नहीं उसकी रेडी खड़ी होने की वजह से दिन में पता नहीं कितने लोग उस वजह से परेशान होते हैं। उन सच दसो उन्होंने लोड़ है वे किसी बददुआ दी, वो तो रोज आप ही लैंड करोगे। और इस तरह के ढेरों काम करते हैं हम रोज, गाड़ी पार्क करते हुए बिल्कुल नहीं देखेंगे कि मैं जो गाड़ी पार्क करके जा रहा हूं मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, मेरी वजह से कोई परेशान तो नहीं। अल्लाह मेरा कई बार दिल किया कि मैं गाड़ी खड़ी करके ना इसको कहूँ यार तू भैया कितने भी आके रेडी खिलारना, तेरी रेडी खिला देंगे, एक गड्डी भी पहली बार च टर्न नहीं होंगी, हर गड्डी में पीछे जाना पैंदा, तू कैसा बंदा है अल्लाह के बंदे। लेकिन हजरत जी हम ढेरों काम इस तरह के करते हैं, हम ढेरों काम इस तरह के करते हैं। मैं हजरत वो एक दिन हम जा रहे थे, वो ट्राली है तेना पता ट्राली अगे लागे जे कितने राह देंगे ने, मार मार तुम यार पिछू शदाई हो जाना, राह उन्हें कोई नहीं देना तेन। असी भी एक दिन पे जाइए हजरत जी, मैं दे हारन ते हारन पहुँचना भी मैं जना देते सी, वो उन्होंने ट्राली पर की वो अपनी मस्ती न हजरत जी चलाता रहा। खैर मैं भी इधर इंसान हूँ, कितनी देर बंदा बर्दाश्त करता है। वो मेरे नाल काका बैठा था ही, मैं क्या अल्लाह दे बंदे आ कोई पता करने वाला होए ना तो घर जाके पता करे हालात कभी ठीक नहीं होंगे।
خیر آگے جا کے وہ تھوڑا کچھ ہمیں ملا. وہ میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا تھا وہ ٹرالی والے کو جانتا تھا. وہ کہنا کہ حضرت صاحب بالکل جو تھی کہہ دے لاتے ہیں جی نے. وہ منون پیر بنا بیٹھا. حضرت صاحب کی نظر ادھر, میں نظر نہیں پائی. روز پتہ نہیں کنے انہوں تنگ کر کے, روز پتہ نہیں کنے اگلو بد دعاواں لیندا ہے جی حضرت, راہ ہی نہیں دینا کسی نے. میں نے کوئی بلائے شرائط نہیں, کوئی نگاہ نہیں. میں نے ایک ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں رونے والا ہو گیا ہوں. اس کے پیچھے میں ہارن دے دے کے راستہ دے بھی سکتا ہے مجھے, تھوڑی سی ٹرالی نیچے کرے میری گاڑی گزر جائے گی حضرت جی. نہیں دے رہا جان بوجھ کے مجھے. پتہ نہیں دن میں یہ کتنوں کو ایسے تنگ کرتا ہے حضرت جی. رات کو جاتے ہوئے چلو کو 4 پیسے بھی لے کے جاتا, لیکن اتنی زیادہ اپنے ساتھ بد دعاؤں کی گٹڑی بھی لے کے جاتا ہوگا. پھر آگے کہنے حضرت صاحب دیکھو ہاں کسی نے کوئی کرت نہیں چھڑے. اللہ دے بندے تو آپ ہی اینا کچھ کر کے آئے, کسی نے تیرے تے کی کرنا ہے, کسی نے تیرے تے کی کرنا ہے. میں زچ ہو گیا حضرت اسی, میں نے جنازے پہ جانا ہے, اس کو ہارن پہ ہارن دے رہا ہوں. اللہ ٹرالی والوں کا زیادہ مائنڈ ہوتا ہے, میرا کی جانا ہے حضرت جی. میں نے کہا کوئی ہو نا اگر پتہ کرنے والا, اس کے گھر جا کے دیکھیے اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ بچہ ساتھ بیٹھا تھا, وہ اس کو جانتا, جب گزرا کہتا حضرت صاحب کی نگاہ ہے تو میں بھائی نگاہ نہ وہ کوئی نہیں ہے. میں تو ویسے ایک بات کی ہے کہ میں نے رونا والا کر چھڑے. پتہ نہیں دن میں یہ اس طرح کتنا اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہوگا. دھیان کرو یار, ہماری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں. میں حضرت ایک میرے بڑے کبھی پیار والے ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا حضرت جی. ان کی مسز کو نا حضرت جی سر درد کا بڑا ایشو تھا. بندہ بڑا امیر, باہر تک لے کے گیا حضرت اپنی مسز کو. اسی مسجد میں حضرت وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب تسی یہ باہر ہی حضرت جی وہ انتقال ان کا ہو گیا, دونوں انتقال ہو گیا. اتنے ہی انہوں بہن اور انہوں لے کے آئے. خیر میں نے بھی دم کیا. میں جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یار تو حضرت صاحب دے کو لے کے آ, بڑے لوگ حضرت جی. میں وہ لے گیا حضرت صاحب, جناب نے بھی دم کیا. وہ چلا گیا تو جناب مجھے فرمان لگے بابا جی ذرا نا یہ پیچھے جا کے پتہ کریو, میری تربیت کے لیے تھا. میں خیر حضرت جی گیا محلے میں نا, باتوں میں نے 1-2 بندے سے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا کیسا معاملہ تھا. تو 1-2 بندے نے مجھے بتایا انہیں کہ حضرت نے اپنی ساس نو بڑا استعمال کیتا, یعنی اپنی ساس نو بڑا ہی ستایا سی. مجھے جواب مل گیا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس جاننے میری توجہ. حضرت جی اس عورت کو چھوڑا, حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانہ مبارک پہ نا بلی تھی ایک. وہ بھائی جانا تو ساروں نے ہے نا, سب نے جانا ہے حضرت جی. وہ بھی ٹائم آ گیا, بڈھی ہو گئی حضرت جی, وقت آ گیا. ظاہر ان کی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہماری طرح 60-70 سال, تھوڑی تھوڑی ان کی عمریں ہیں حضرت جی. قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بلی دی نے اتنے جان پھنس گئی حضرت. 3 دن کہتے ہیں بلی این جی حکیم صاحب دے آستانے دی بلی حضرت. 3 دن قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں بلی ایسا نہ اچکی پھنس گئی ہوتی مرے نہ. کہتے میں نے جا کے عرض کی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں حضرت آستانے دی بلی ہے. نگاہ کرم فرماؤ 3 دن دی بیچاری جان اڑی دی ہے. تو فرماتے مجھے آگے سے حکیم عبداللہ صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر جی یہ پتہ کی کر دی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا دال آ کے بہ رہی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا تو ایک بار چ نہیں سی مار دی ہوندی بلکہ انہوں نے تڑپا کے مار دی سی. جب تڑپایا سن تو پھر تڑپنا بھی تو پینا سن. حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے. اس لیے پتر اسی اپنے لیے آپ کنڈے کٹھے کرنی ہے. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, بندے سی تینوں عذاب دے کے کی لینا, ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. اسی اپنے واسطے کنڈے آپے کٹھے کرنے ہیں. وہ کریم رب ہے, اسی آپے کنڈے کٹھے کرنے ہیں اپنے واسطے. اس لیے حضرت جی تسی میرے لیے بھی دعا کریو, میں تاڑے سارے لیے دعا کروں گا. جتھے جتھے حضرت ساڈا کوئی رول ہے نا, اللہ سانو اسلام دے مطابق یا انہوں جڑا نا ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے ہے. یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیں گی حضرت, لیکن یہ باتیں بہت بڑی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ ڈر گئے, رو پڑے. اس کی محبوب کون ہے؟ وہ 3 بار قسم کے ساتھ. آپ کا تو 1 بار کہہ دینا کافی.
आप अगर कसम ना उठाएं, आप वो महबूब हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा, इनका बोलना मेरी वही है। अब वही महबूब है जिनका बोलना वही है खुदा है, 3 बार कसम के साथ। कौन है वो? फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। मैं हजरत ये मस्जिदों में जो महफिल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है तकरीबन मस्जिदें मोहल्ले में है, रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक हम स्पीकर बजा रहे हैं। खुद डर लगता है हजरत कोई बीमार ना हो, मोहल्ले में कोई बीमार ना हो। पता नहीं स्पीकर की वजह से हजरत जी कितने लोगों को जागना पड़ रहा है, कितने लोगों को नींद नहीं आ रही। कोई ऐसा भी ना हो जिसने सारा दिन मजदूरी की हो, सुबह उसने फिर उठ के मजदूरी पे जाना हो, पता नहीं इसकी वजह से उसको नींद भी आ रही है कि नहीं आ रही। कभी हजरत जी गली बंद करवा के महफिल कर दी हजरत, इब्तदा की गली में लिखा भी नहीं भाई आज बड़ी माजरत महफिल की वजह से गली बंद है। वो लोग आ रहे हैं, आधी गली में आके पता लगा जी महफिल है तो गली बंद है। अब वो कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। भला होना तो ये चाहिए ना, अगर आपने गली बंद की है तो गली के बिल्कुल इब्तदा में वहाँ कुछ ऐसा इंतज़ाम करें जो हर आने वाले को बताए। पहली बात तो बंद ही ना करें, दूसरी बात अगर आपने बंद कर दी है तो इब्तदा में को बंदा खड़ा करें जो हर आने वाले से माजरत करे और कि हजरत महफिल है, जिक्र रसूल है, तो कुछ जगह नहीं थी, आज हमने गलियाँ सड़क बंद की है तो आपको तकलीफ, आपको ज़रा ऊपर से जाना पड़ेगा। लेकिन यह है कि आपको कोई नहीं है, फोतगी हो गई है, गली बंद कर छड़ी है, वो आध गली आके पता लगा कि गली बंद है। हम इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हजरत जी, लेकिन क्या है ये बातें बहुत बड़ी हैं हजरत। इस वक्त हजरत सब कुछ होने के बावजूद मेरे ख्याल से हजरत जी को इक्का दुक्का चीज़ होगी जो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास नहीं है, बाकी सब दिया अल्लाह ने जी इस खत्ते को। 4 मौसम दिए हैं, दरिया दिए हैं, समुंदर दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगलात दिए हैं, आपके पास चावल अपने हैं, आपके पास गंदुम अपनी है, आपके पास जौ अपने हैं, आपके पास मकई अपनी है, आपके पास बाजरा अपना है, आपके पास टोटल सब्जियां अपनी हैं, आपके पास टोटल फल अपने हैं, इंजीर आपके पास है, जैतून आपके पास है, नमक आपके पास है, कोयला आपके पास है, हर चीज अल्लाह ने हमें दी है। लेकिन फिर भी मेरे एक दोस्त हैं वो जापान में है और उम्र गुजार दी जी उन्होंने जापान में। इस वक्त जी तरक्कियाँ तकरीबन आपके पास जितने ब्रांड हैं अगर देखा जाए तो उनमें बड़े नाम हजरत जापान के पास आते हैं। आपकी टोयोटा, आपकी हुंडा, आपका सैमसंग, ये सारे ब्रांड, आपका सोनी, पैनासोनिक, ऐसे सारे ब्रांड हजरत उसके खाते में गिरते हैं जाके। अल्लाह 2 बार एटम बम खाया, कुदरती आफात का बड़ा सामना है, जलजले बड़े हैं, वो सुनामी बड़ी है हजरत जी, 2 बार बम भी खा चुकी हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा उम्रें उनकी हैं, क्राइम रेशो 0 है, जेलें खाली हैं हजरत जी। ठीक है, मुलाकात हुई उनसे, मैं हजरत जी जापान उम्र ही लगा छड़ी जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई एक गल मैनू सुनाओ उन्होंने तरक्की की वजह। कहने लगे हजरत साहब बातें तो बड़ी हैं, तुसी एक कहा तो फिर मैं एक ही सुना देना। कहने लगे बात को अच्छी तो नहीं सुनाने वाली लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा। आप कैमरा लगा है, आप जगह जगह अल्लाह आपको मौका देता है, आगे लोगों को भी सुना दीजिए कि भारी तरक्कियाँ आई होंगी। कहते हैं मेरी बिल्कुल जवानी थी, जापान में था, वो बस कुछ मामला है, बस जवानी दीवानी होती है, अल्लाह इस जवानी की दीवानगी से हमें महफूज रखे और अल्लाह पाकीज़ा जवानी अता फरमाए। वो कहते हैं उधर पढ़ते काम करते कोई जो है ना वो दिल एक जापानी लड़की की तरफ माइल हो गया, गुनाह से अल्लाह ने महफूज रखा, ज़िना से, ज़ाहिर जी गुनाह तो था मिलना आपस में, लेकिन ये है कि शादी का इरादा कर लिया। ठीक है जी, दिन तय हो गया, मैंने भी वो दूल्हे वाले कपड़े पहने हुए हैं, उसने भी वो उरूसी जोड़ा पहना हुआ और हम गाड़ी पे बैठ के ना शादी करने जा रहे। रास्ते में कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, मैं एक स्टोर पे रुका, चीज़ें ली, एक बबल भी ले ली साथ, गाड़ी में आके बैठा, चीज़ें वगैरह रखी, गाड़ी स्टार्ट की, बबल खोली, बबल मुंह में डाल ली, रैपर हाथ में था, गाड़ी चली, ख्याल आया रैपर, मैंने शीशा नीचे करके ना गाड़ी का रैपर सड़क पे फेंक दिया।
बस रैपर सड़क पे फेंक। उस जापानी लड़की ने मुझे कहा गाड़ी साइड पे लगाओ, मैंने लगाई। उसने कहा गाड़ी अनलॉक करो, मैंने अनलॉक। कोई उसने बात नहीं की, वो गाड़ी से उतर के ना चली गई। बड़ा गुस्सा आया, शादी करने जा रहे, ये क्या तमाशा कर दिया इसने। 2-4 गालियाँ दी। मैं आਉਂਦੇ ही इस तरह के बेवफा गोरे, ये है ना कोई दीन है ना कोई मजहब है, ना ये है इस तरह के। अब गुस्सा आया और मैंने कहा मैं शादी करके दसांगा। उस समय पाकिस्तान आया, शादी की, वो जो है ना वो बहरहाल 2-3 साल बाद ना कहीं मुलाकात हो गई। ज़ाहिर वक्त गुजर चुका था, मेरा भी गुस्सा उतर चुका था, साथ बड़ा अच्छा मिल गया, उसने मुझे सारा कुछ ही बुला दिया। बहरहाल बात मुख्तसर, कहते मैं उसके पास गया और जाके उसको कहा सिर्फ एन अंदाज उस दिन छोड़ के चली क्यों गई थी। वो कहती है तुम्हें याद है तुमने बबल ली? बबल खा ली, रैपर तुम्हारे हाथ में था, फिर तुमने क्या किया, चलती गाड़ी से शीशा नीचे करके रैपर सड़क पे फेंक दिया। बस तुम्हारी वो बात अच्छी नहीं लगी, मैं छोड़ के चली गई। मैंने कहा भाई इसमें ऐसी कौन सी बात थी, रैपर नीचे फेंकने की वजह से तुम छोड़ के। कहती जब तुमने रैपर नीचे फेंका ना तो मैं उस दिन फिर समझ गई कि जो बंदा सड़क नहीं साफ रख सकता वो अपना घर क्या साफ रखेगा। शायद आपको ये बात इतनी बड़ी ना लगे क्योंकि हमें आदत नहीं है ना पाकिस्तान में, लेकिन बात बड़ी है और कौमें हमें नहीं बनती है। और पता है हमारा आज क्या हाल है, चेक कर लीजिएगा। 75 साल के बाद भी हम इधर ही खड़े हैं। रैपर तो रह गई दूर की बात, ख़त्म के बाद कुल 10वें 40वें सालाने ख़त्म के बाद हम सड़क तो रह गई दूर, वो जो फल मिलते हैं ना ख़त्म से, हम आज भी हजरत जी खा के ना तो उसका छिलका मस्जिद में फेंक के जाते हैं। सड़क की बात तो रहने दो ना हजरत जी। अगर गर्मियों में ख़त्म हो तो तरबूज, खरबूजा, आम, आज तक हमें इतनी भी अवेयरनेस नहीं आई कि इसको एक साइड पे रखें, हाथ में रखें, जहां कहीं कूड़ा फेंकने की जगह हो वहां रखें। हम मस्जिद में फेंक के जाते हैं, मस्जिद में, जूतियों वाली जगह पे। कुछ मस्जिद में फेंकते हैं, जिसने बाहर खाया उसने बाहर फेंक दिया। और वो किस बात पे छोड़ के जा रही है, तुमने बबल का रैपर सड़क पे क्यों फेंका? जो बंदा सड़क साफ नहीं रख सकता वो अपना घर क्या साफ रखेगा जी। वो सड़क ते छड़ के टुर गई। साडा हाल अज भी है वे, असी खा के ते छिलका मस्जिद ही सुट के जाने हैं। अगर ना हो मैं जुर्मदार हूं। हमने सीखा क्या है 75 सालों में? सिर्फ तनकीद है जो हमारी पाकिस्तानी कौम का शेवा है, दबा के करते हैं। लेकिन आओ यार, आज तो बाद असी भी रस्ते च नहीं बदले यार, चेंज करें खुद को। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कभी उन लोगों की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत नहीं मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, सामने हदीस रसूल की किताब पढ़ी। अल्लाह दी कसम जे इमरान खान को नहीं जे बदलना, नवाज शरीफ को नहीं जे बदलना, जरदारी को नहीं जे बदलना, कोई नवा लीडर बनवा के ले आओ। जिदू भी बदलना है, ताडे को बदलना है, मेरे को बदलना है। जितनी देर हमने नहीं बदलना कुछ नहीं बदलेगा। कुरान का फैसला है, जो कौमें अपनी हालत नहीं बदलती अल्लाह उनकी हालत कभी नहीं बदलता। शुरू करो यार, अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। ये छोटी छोटी बातें आपको नजर आ रही हैं। गाड़ी पार्क करते देखो, तकलीफ तो नहीं, फल खा के देखो, मेरा छिलका फेंकने, चलो तकलीफ की बात तो वैसे ही बुरा लगता है अगर रास्ते में छिलका फेंका जाए। रास्ते को मेरा रोज का काम है, मैं कल खत्म तू आया, वही हाल है। सब ने खा के मस्जिद में फेंके। क्या करें यार, कितने चले जाएं यार, कहां जाएं हम? सुलेमान खुद से शुरू करे यार। आप तो नहीं आज के बाद फेंकेंगे रास्ते में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।